అదే ఆర్టీవీ యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. బాంబ్ బ్లాస్ట్ తో బెంగళూరు మహానగరం ఉలికిపడింది. కందనహళ్లిలోని ప్రముఖ రామేశ్వరం కేఫ్లో జంట పేలుళ్లు కలకలం రేపాయి. మధ్యాహ్నం సుమారు 1 గంట సమయంలో బాంబు పేలుళ్లు సంభవించాయి. ఈ సమయంలో కేఫ్ కస్టమర్లతో కిటకిటలాడుతోంది. భారీ పేలుడు శబ్దంతో ఒక్కసారిగా కస్టమర్లు ప్రాణభయంతో పరుగులు పెట్టారు. కేఫ్ తూర్పు వైపు మొదట పేలుడు శబ్దం వినిపించిందని, 10 సెకండ్ల వ్యవధిలోనే కేఫ్ లోని హ్యాండ్ వాష్ దగ్గర మరో పేలుడు సంభవించిందని ప్రత్యక్ష సాక్షులు వెల్లడించారు. అటు ఈ ప్రమాద ఘటనలో 10ల సంఖ్యలో కస్టమర్లు గాయపడగా 3 కేఫ్ సిబ్బంది సహా మరో వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలించారు. I am Edison. Yeah, I came here to have lunch. It was around 1:05 p.m. So all of a sudden I heard a loud noise. It was like a bomb blast, but I'm not sure whether it's a bomb blast or that. But people think it's a bomb blast. But I heard them saying it was a cylinder blast. And do you have information of how many people were inside and how many got injured? I don't know the exact count. It is around 35 to 40 people. Injured was like around 4 employees. Yeah, suddenly ambulance and all came. They took them to nearby hospital. 3 men and 1 woman, right? Yeah, no, I'm not sure about the people. I just saw 2 men. They were taking in structure, and that's what. Huge smoke was there. Hi. You. Hi, your name? Hi, hi. Please start with the name. Start with the name and you were at the store. Yeah, myself Amrut. I ordered food and waiting for my friend. And within 2-3 minutes, we saw black smoke from the hotel, and all the people were rushing outside. Suddenly, the blast sound came. First of all, we thought it was a cylinder blast. We are not sure whether it's cylinder blast or a short circuit. And 4 of the people are injured. Within 5 minutes, the fire engine and ambulance, everyone came. They safeguarded the people. And that's So where you guys were standing? Outside the cafe? And, yeah, outside wasn't I it- was standing this side. Okay. Wasn't it scary to stand? I mean, I hope the... Now, usually this cafe will be overcrowded. Okay. So we're standing outside. I was waiting for him to arrive. Okay. Was it overcrowded today also? Yeah, daily it will be overcrowded. రామేశ్వరం కేఫ్లో పేలుడు సంభవించగానే పోలీసులకు ఓ వ్యక్తి ఫోన్ చేసి సిలిండర్ పేలిందని సమాచారం ఇచ్చాడు. దీంతో ఘటనా స్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు పేలుడు తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో ఇది సిలిండర్ పేలడం వల్ల జరిగిన ప్రమాదం కాదని, బాంబు బ్లాస్ట్ జరిగి ఉండొచ్చని అనుమానించారు. వెంటనే ఫోరెన్సిక్, బాంబ్ స్క్వాడ్, డాగ్ స్క్వాడ్ బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. ఘటనా స్థలం నుంచి శాంపుల్ సేకరించాయి. మరోవైపు జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ NIA కూడా ఘటనా స్థలికి చేరుకుని పేలుడికి గల కారణాలను దర్యాప్తు చేపట్టింది. అటు రామేశ్వరం కేఫ్ పేలుడు ఘటన రాజకీయ మలుపు తిరిగింది. ఇది ముమ్మాటికి బాంబు పేలుడేనని బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వి సూర్య ట్విట్టర్ వేదికగా వెల్లడించారు. కేఫ్ యజమానితో తాను మాట్లాడానని, ఓ అనుమానాస్పద వ్యక్తి కేఫ్ లో బ్యాగ్ వేదులు వెళ్లినట్లు తెలిపారు. మరోవైపు కర్ణాటక హోంమంత్రి జి పరమేశ్వర్ మాత్రం గ్యాస్ సిలిండర్ పేలడంతోనే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని అన్నారు. అయితే కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్య, డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ బాంబు పేలుడు జరిగిందని స్పష్టం చేశారు. దీనిపై పోలీసులు సమగ్ర విచారణ జరుపుతున్నట్లు వివరించారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలిస్తున్నామని, పేలుళ్లకు పాల్పడ్డ వారిపై చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు. ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಹೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಬೇಕು, ಅದು ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೈರಿಗಳ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದಾರ ಏನು ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾರೇ ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸು ಯಾರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆತಂಕ ಪಡೋದು ಬೇಡ. ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಾವು ಬಹಳ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವರು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಈಗ ನಾನು
ಪಕ್ಕಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. బెంగళూరు రామేశ్వరం కేవ్ పేలుళ్ల ఘటన 2007 ఆగస్టులో హైదరాబాద్ లోని గోకుల్ చాట్ బ్లాస్ట్ ను గుర్తు చేస్తోంది. మరోవైపు ఇటీవల కర్ణాటక విధాన సౌధ వద్ద జై పాకిస్తాన్ నినాదాలు వినిపించడం, తాజాగా బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరగడం వంటి పరిణామాలు కలకలం రేపుతున్నాయి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి. అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.